Today's topic, Kirchhoff's laws. Kirchhoff's full name, Castor Robert Kirchhoff. Spelling Kirchhoff. German physicist, Berlin University professor. அவர் 2-3 ஏரியால ஒர்க் பண்ணிருக்கிறார். ஒன்னு thermal radiation, thermochemistry and electrical networks. இந்த இயர் 1845ல ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பிரசன்ட் பண்ணார். அந்த பேப்பர்ல வந்ததுதான் இந்த 2 லா. ஒன்னு வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா, இன்னொன்னு கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா. இந்த 2 லாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் in circuit theory understand பண்ணனும். First வந்து we call it a circuit diagram. லேப்ல எல்லாம் circuit diagram. What is meant by circuit? சர்க்யூட்ங்கிறது ஒரு closed path இருக்கும். அதுல வந்து active elements and passive elements combine ஆயிருக்கும். அப்ப first what is meant by path? So pathனா வழி, ஒரு direction. But current has take its own path. அப்போ வந்து ஒரு கண்டக்டர் வேணும். We are connecting all apparatus through wires. அலுமினியம் வயரோ காப்பர் வயரோ கனெக்ட் பண்ணுவோம். சே ஒரு அயன் பாக்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஃபேஸ் பாயிண்ட் வந்து சுவிட்ச்ல இருந்து அயன் பாக்ஸ்னுடைய ஒரு டெர்மினல், நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கம்ஸ் டு நியூட்ரல். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் will take அந்த பாத் எடுத்துட்டு நேரா போய் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். நிக்கல் பிளஸ் குரோமியம், நைக்ரோம் அப்படிங்கிற அந்த வயர் இருக்கு. அது இன் டர்ம்ஸ் ஹீட் ஆகுது. அந்த கரண்ட் அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகி நியூட்ரல் வழியா வந்துருக்கு. இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்யூட். இப்போ லேப்ல செய்யற அம்மீட்டர், வோல்ட் மீட்டர், வாட் மீட்டர், அது ஒரு சர்க்யூட். அது ஒரு சர்க்யூட் டயக்ராம். இப்போ பாத்துனா இட்ஸ் எ வே. பாத்து வந்து த்ரூ வயர்ஸ் தான். அப்ப க்ளோஸ் டு பாத் இருக்கணும். இந்த க்ளோஸ் டு பாத் இல்லைன்னா சர்க்யூட் ஓபன் ஆயிரும். கரண்ட் வில் நாட் ஃப்ளோ. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் meant by passive elements and active elements? ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஜெனரேட்டர்ஸ், பேட்டரிஸ், சோர்ஸ் which provide electromagnetic force. Passive elements na resistors, inductors, capacitors, all the devices are called as passive elements. A circuit is a combination of active and passive elements and which form a closed circuit. That is closed circuit, closed path நம்ம create பண்ணோம். This is called as circuit. How the circuits are classified? Series circuit, parallel circuit. The elements are connected in series circuit. The passive elements are connected in parallel circuit. Then another classification is unilateral circuit. The unilateral circuit அப்படின்னா suppose we are connecting a diode. Forward bias ஒரு characteristics, reverse bias ஒரு characteristics. So characteristics differ ஆகுது. Source direction மாறுறப்ப that characteristics will differ. So this is a unidirectional இருக்கு. யூனியா இருக்கிறதுனால யூனினா ஒன்னு. Unilateral circuits. Almost all electronic circuits are unilateral in nature. Next வந்து bilateral circuit. What is meant by bilateral circuit? Transmission line is the best example. The transmission line la சில lines dedicated lines இருக்கும். Almost all the power stations are interconnected. ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆனா அந்த ஏரியாவுக்கு பவர் இங்க இருந்து இம்போர்ட் பண்ணனும். இந்த ஸ்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆனா அங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனும். A single transmission line அந்த சிஸ்டம் வந்து which helpful to export and import power. That is called the bilateral circuit. Moreover, அதனுடைய characteristics மாறாது.
ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இங்க ஒரு ஜெனரேட்டர் வச்சிருக்கு, இங்க இருந்து நான் பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன், அங்க லோடு கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அங்க லோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்க நான் ஜெனரேட் பண்ணலாம். nothing will happen, எஃபெக்ட் ஒன்றும் இல்லை. this is called bilateral circuit. then another term is network. So what is meant by network? Combination of more circuit is called as network. Which are all called as networks? Microwave network, neural network, distribution network, transmission network. இந்த transmission networkனா அதுல protective elementsலாம் இருக்கும், அது ஒரு தனி circuit. So more number of circuits involved or more apparent, more elements involved, this is called as network. Again the network வந்து active network, passive network. active networkனா which contains energy sources, passive networksனா which contains only passive elements. அதே மாதிரி சர்க்யூட்ஸ்ல லீனியர் சர்க்யூட்ஸ் அண்ட் நான் லீனியர் சர்க்யூட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. லீனியர் சர்க்யூட்ஸ் ஒபேஸ் ஓம்ஸ் லா. சிம்பிளா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு நீங்க வேரி பண்ணி கரண்ட்டை வேரி பண்ணீங்கன்னா, வோல்டேஜ் வேரி பண்ணீங்கன்னா கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் கிராஃப் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் போட்டா லீனியரா இருக்கும். which obeys Ohm's law, linear circuit. அது ஒபே ஆகலைன்னா நான் லீனியர் சர்க்யூட். தைரிஸ்டர், ஜிடிஓஸ், மாஸ்ஃபெட்ஸ் இதெல்லாம் நான் லீனியர் சர்க்யூட்ஸா வந்துடும். அதுக்கு அடுத்தாப்புல வந்து லம்ப்டு நெட்வொர்க். நெக்ஸ்ட் வந்து லம்ப்டு நெட்வொர்க். இந்த லம்ப்டு நெட்வொர்க் அப்படின்னா என்னன்னா, பிசிக்கலா we are connecting some passive elements in the network. For example, capacitor banks substationல கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து ஃபேக்ஸ் டிவைசஸ், தைரிஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரியாக்டர்ஸ், தைரிஸ்டர் சுவிட்ச்டு கெப்பாசிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிசிக்கலா இருக்கும். These are all called as lumped network. அந்த மாதிரி cumulative இருக்கக்கூடியது lumped network அப்படிமா, which circuit contains lot of physical elements. Next is distributed network. Distributed network na microwave network மாதிரி. அதுல வந்து ஒரு லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்கு, ஒரு 220 kV லைன் இருக்கு அப்படின்னா, that line has, அந்த லைன் has some resistance, லைனுக்கு ஒரு இண்டக்டன்ஸ், லைனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ். பர்பஸா we are not connecting any device, அதுலயே வந்து டெவலப் ஆகும். this is called distributed network. அப்ப டிரான்ஸ்மிஷனுடைய ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க்கா அமைப்பாங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். நெக்ஸ்ட் மெஷ் அண்ட் லூப். இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ஆவாங்க எல்லாரும். மெஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அனாலஜி என்னன்னா, ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு, ஒரே ஒரு மெயின் லைன் தான் இருக்கு, ஒரு ட்ராக் தான். அப்ப இப்ப ஈஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ட்ரெயின்ஸ் வரலாம், வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருந்து ட்ரெயின் வரலாம். அப்ப அந்த ஸ்டேஷன்ல லூப் லைன் இருக்கும். இப்ப ஈஸ்டர்ன் சைட்ல இருந்து பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வருது, வெஸ்ட் சைட்ல குட்ஸ் ட்ரெயின் வருது. அப்ப பிரியாரிட்டி வந்து பேசஞ்சர் ட்ரெயினுக்கு தான். சோ இந்த குட்ஸ் ட்ரெயின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த லூப் லைன்ல ஹால்ட் பண்ணுவாங்க, லூப் லைன்ல வரவழைச்சு ஹால்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப லைன் கிளியர் ஆயிரும். சோ ஈஸ்டர்ன் சைட்ல வரக்கூடிய ட்ரெயின் த்ரூ வெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அந்த ட்ரெயின் டிபார்ட் ஆன பிறகு இந்த குட்ஸ் ட்ரெயினை அந்த மெயின் லைன்ல டைவர்ட் பண்ணுவாங்க, திருப்பி அது ஈஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு போயிடும். அப்ப பாருங்க, ஒரு மெயின் லைன், அந்த ட்ரெயின் வந்து இங்க வந்து நின்னுடுது, இந்த ட்ரெயின் போன பிறகு இந்த ட்ரெயின் போகுது. சோ ஒரு மெயின் லைன், ஒரு லூப் லைன். திஸ் இஸ் கால்ட் as மெஷ். இப்ப இந்த மெயின் லைனுடைய மிட் பாயிண்ட்லயோ அல்லது லூப் லைன்ல மிட் பாயிண்ட்லயோ ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் கிடையாது. அப்ப 2 லூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். சோ a mesh contain only one loop. mesh loop ஆகலாம். loop வந்து all meshes will not become a
லூப். இப்ப இன்னொன்னு ஆப்போசிட் சைடுல அதே மாதிரி ஒரு லூப் இருக்கு அப்படின்னா அங்க ஒரு மெஷ் இருக்கு. இது ஒரு மெஷ், அது ஒரு மெஷ். now how many loops? so மெயின் லைன்ல இருந்து லூப் லைனுக்கு ஒரு மெஷ் வருது, அந்த சைடுல இருந்து அந்த பக்கம் ஒரு மெஷ் வருது, அகைன் லூப் லைனே நீங்க ரவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லூப் வருது. so these two meshes makes 3 loops. இதான் லூப்புக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரான்ச் அப்படிம்பாங்க. அப்ப மெஷ்னா என்னன்னா அதுக்குள்ள ஒரு லூப் வரக்கூடாது, மெயின் லைனையும் லூப் லைனையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு அந்த இங்க லூப் பண்ணி இன்னொரு 1 கிலோமீட்டருக்கு அந்த போயிருப்பாங்க, சென்டர்ல இருக்காது. அதுதான் வந்து மெஷ். இப்ப 2 மெஷ் சேர்ந்தா 3 லூப் கிடைக்குது. இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து பிரான்ச். இந்த பிரான்ச்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ட்ரீ இருக்கு, பிரான்ச் இருக்கு. ஒரு சர்க்யூட்ல நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ப்ரொடெக்டிவ் சர்க்யூட்ஸ், ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு. ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்யூட் வந்து ஒரு பிரான்ச் சர்க்யூட். அதுல ரிலேஸ் இருக்கும், சர்க்யூட் பிரேக்கர்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சப் சர்க்யூட் மாதிரி, அது ஒரு பிரான்ச்சா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து பிரான்ச்சுக்கு மீனிங். அப்ப ஒரு ட்ரீ மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். இது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் வந்து what is the difference between circuit analysis and circuit synthesis? We are conducting so many experiments in the lab. நார்மலா லேப்ல போனா லோட் டெஸ்ட், efficiency of kettle பண்ணுவோம். But how to improve the efficiency of the kettle, how to improve the efficiency of the iron box, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறது இல்ல. We are only calculating its efficiency, how much current it will draw, how much power it consume. இத மட்டும் தான் பார்ப்போம். This is called as analysis. இப்ப நான் blood கொடுக்கிறேன், என்னோட bloodல இந்த லேப் டெக்னீஷியன் என்ன பார்ப்பாரு, கிரியாட்டின் எவ்வளவு, யூரியா எவ்வளவு, பொட்டாசியம் எவ்வளவு, தட்ஸ் ஆல். வேற ஒன்றும் பண்ண மாட்டாரு. சர்க்யூட் சிந்தசிஸ் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பண்றேன். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அதனுடைய கெயின் நல்லா இல்லை, நான் ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் இட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஐ ஹாவ் டு ஆட் சம் காம்பனன்ட்ஸ், சில காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தியரிட்டிக்கலா ஸ்டடி பண்ணி பிராக்டிகலா நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா தட் இஸ் கால்டு சர்க்யூட் சிந்தசிஸ். இந்த இவ்வளோ வேர்ட்ஸையும் காயின் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் தான் கிர்ச்சாஃப் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணார். அவர் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் லா கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் லா. இந்த கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் லா வந்து கரண்ட் மீட்டிங் அட் ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா, அதாவது ஒரு நோடு, இன்னொரு டேர்ம் வந்து நோடு. அப்படி நோடுனா ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட். சர்க்யூட் கண்டெய்ன்ஸ் n நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ், நிறைய நோடு இருக்கலாம். ஜாயினிங் பாயிண்ட்ஸ், அது வயரா இருக்கலாம், ரெசிஸ்டரா இருக்கலாம், கெப்பாசிட்டரா இருக்கலாம், நிறைய பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கரண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் லிவிங் த ஜங்ஷன். So the algebraic sum is equal to 0. Current won't take rest. இதுதான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா. Applied voltage is equal to voltage drop across the resistor. ஒரு சிம்பிளா ஒரு ப்ராப்ளம். ஒரு 75 volts, 5 resistors are connected in series. ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm. சிம்பிளான ஒரு சர்க்யூட் நீங்க போட்டீங்க. டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 15 ohms. வோல்டேஜ் 75, கரண்ட் 5 amps. இட்ஸ் a series circuit. Current is constant. Calculate the voltage drop. Voltage drop 1 into 5 plus 2 into 5 plus 3 into 5 plus 4 into 5 plus 5 into 5, 75. So the applied voltage is 75. Voltage drop across each resistor, அதை sum பண்ணா that value is equal to 75. அப்ப total voltage drop is equal to source voltage. அப்ப voltage waste ஆகாது.
எங்கேயாவது டிராப் ஆயிடுது. தட்ஸ் ஆல். இதுக்கு ஒரு அனாலஜி என்ன அப்படின்னா, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு 5 கம்பார்ட்மெண்ட் ட்ரெயின் இருக்கு. டிக்கெட்ஸ் how many passengers are sitting in each compartment, that should be equal to tickets sold. Count the passengers in each compartment. So something like voltage drop. அவங்களெல்லாம் வோல்டேஜ் ட்ராப்பாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்டை கால்குலேட், ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் 10 பேர் இருக்கலாம், ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் 20 பேர் இருக்கலாம். ஈக்குவலாக தானே வரும். ஸோ கரண்ட் ஓன்ட் டேக் ரெஸ்ட்டு, வோல்டேஜ் வேஸ்ட் ஆகாது, ட்ராப் தான் ஆகும். இந்த ட்ராப் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இதுதான் சொன்னார். கிர்ச்சாஃப்னுடைய நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா, கரண்ட்டுடைய வெலாசிட்டி லைட் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ப்ரூஃப் பண்ணார். 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்ட். கிர்ச்சாஃப் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் வந்து விக்கிபீடியாவில் அவைலபிள். அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட். அவர் ஃபாதர் வந்து லாயர், நிறைய சைல்ட்ஹுட் லைஃப் எல்லாமே அவைலபிள். ஸோ தீஸ் ஆர் த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாருமே நான் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அந்த நோட்ஸையும் பாருங்க. With this I conclude my lecture. Thanks for listening.